नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज साढ़े मेरे साथी साढ़े बच्चे इन्होंने कहा कि तुसीं अज अपना जिहड़ा मौजू है ना जी कानून मुफरद अज़ा के बारे सानू दसो कि किस नज़रिए के तहत करते हैं, किस तरह की हिकमत जी अपनी किस तरह करते हैं, की नज़रिया है, किस तरह आम बंदा इस तो मुतासर हो सकता या आम बंदा भी किस तरह फ़ायदा लै सकता। देखो जो नज़रिया कानून मुफरद अज़ा ये तीन चीज़ों के गिरद घूमता है। तीन चीज़ां दिल के जिसम के वाइटल फोर्सा इबे यूनानी कहती है कि चार वाइटल फोर्सा जिसम के दिल, दिमाग, जिगर और तिली। साबर रहमतुल्लाह अलैह जिहड़े कानून मुफरद अज़ा के महज से 7 सदियां पिछलियां वो गल जी साबर साहब ने दसी पिछलियां 7 सदियां वो गल ना दस सकिया जो साबर रहमतुल्लाह फरमाया। साबर रहमतुल्लाह ने फरमाया कि 3 वाइटल फोर्स दिल, दिमाग, जिगर। जी ब्रिटिश है ब्रिटिश फार्माकोपिया या ब्रिटिश तरीका वो दसदे कि 5 वाइटल फोर्स है। अज़ाए रईसा 5 दिल, दिमाग, जिगर, गुरदे और फेफड़े। ये 4 जी 5 वाइटल फोर्स वो दसदे। तो देखो साढ़े इतने बंदा है एक मेट, की नाम उस मेट का जी, इसरार मेट। इसरार मेट का 20 साल पहले एक्सीडेंट होया तो तिली वो कढ़ दी। अज भी बेहतरीन ठीक ठाक भावें कुश्ती कर लवे हो, इतना जान आ वो बेहतरीन माशाल्लाह सेहत, अपनी ड्यूटी कर रहा, कोई मसला नहीं उन्होंने, बेहतरीन जा रहा, हालांकि तिली कढ़ दी। अगर देखो फिर गुरदे मैडिकल की रूह ना गुरदे भी वाइटल फोर्सा और दिमाग अपना जो फेफड़ा भी, फेफड़ा अगर कढ़ के सिटता जाए बंदे के जिसम चो बंदा जिंदा नहीं रहना, गुरदा कढ़ के सिट दो जिंदा नहीं रहना। लेकिन साबर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि फेफड़ा दिल के मतहत आ, गुरदा जिगर के मतहत आ, तिली खुद तिली एक गदूद और जिगर के मतहत आ। जिगर जो बड़ा होंदा तिली भी बड़ी होंगी है। जिगर को जो मसला जिगर से अगर सोजिश आ तिली भी सोजिश नाक हो जाती है। जिगर अगर ढिल पैंदा ठंडा पैंदा जिगर तिली भी ठंडी हो जाती है। इस वास्ते वाइटल फोर्स नहीं बल्कि जिगर के मतहत आ तिली। इस वास्ते उन्होंने साबर रहमतुल्लाह ने रद्द किया। तो हूँ आ जाओ तुम कि किस तरह काम करना, की अलामत है। देखो जो रतूबत जिसम च बढ़ जान, मसलन दुध, दलिया, खीर, बर्फी, बैकरी, कद्दू, पेठा, टींडा, मूली, गाजर, शलजम, इस तरह की खुराक जिसम च ज़्यादा हो जाए कि जिगर ठंडा पै जाता। ठंड का मैना कि तहलील होना, लटक जाता, अपने हालत तो थले आ जाता। तो दिल जरा तीसरा उज़व दिल ये दिमाग की तहरीक होंगी जिगर की तहलील हो जाती है, जिगर को ढिल पै जाती है, जिगर थले डिग जाता और दिल जड़ा वो दिल के सुकून हो जाता, दिल की रफ्तार ही घट जाती। रतूबत जो ज़्यादा हत्ता कि डुब जाता दिल, हत्ता कि दिल में बैटरी लानी पै जाती है। रतूबत जिसलिए साबर रहमतुल्लाह ने की फरमाया कि जिथे सुकून आ जिस जगह पर उन्होंने तहरीक दे दो। मसलन इस बंदे को खट्टिया चीज़ां दे दो, खट्टिया चीज़ां जिले दोगे दिल जी दिल के सुकून जरा तहरीक के बदल जाएगा। उन्होंने मुरब्बा आमला दे दो, खट्टी लस्सी या दही अचार दे दो, कीमा दे दो, मटर दे दो, टमाटर दे दो, आलू पालक दे दो। खुराक वो तेजाबी करो तो दिल जरा रफ्तार वो तेज़ हो जाएगी। दिल की जो तहरीक बढ़ेगी वो असाबी मादे जो जिसम के रतूबत तहरीर हो जाने खुद ब खुद जिसम चो जी खुश्की पई तो फिर रतूबत कितने रहनी खत्म हो जानी है। आप ही अंदाजा तुम लाओ कि वो जरा दिमागी रतूबत जिन्हें दिमाग बना रहा वो तहलील हो जाएगी। और जिगर जो असी तहलील होया जिगर अपनी जगह पर आ जाना, उन्होंने जिगर सुकून हो जाना। हूँ देखो जी तहरीक जी तुम सिर्फ दिल को दी आ, दिमाग भी टिकाने आ गया, जिगर भी टिकाने आ गया, दिमाग भी मजबूत हो गया, जिगर भी मजबूत हो गया, तो बंदा सारा ही ठीक हो गया। सुरख सफेद रंग हो जाना, वो असाबी रतूबत जो घटिया लाल सुरख खून हो जाना, वह जिसम वह लोहे की तरह मजबूत हो जाना, तो उसकी रंग भी खूबसूरत रंग वह हो जाना। सारे मसले दिल को तहरीक देने ठीक हो जाने। दूसरा देखो अगर जिगर के सोज आ या जिगर की तहरीक आ गर्मी आ तो दिल जरा घबराना शुरू हो जाता। दिल घबराता
ਦਿਲ ਯਾਨੀ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਲ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਿਫਕਾਨ ਕਲਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਿਫਕਾਨ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦਿਲ ਤਹਿਲੀਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਸੌ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਗਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੱਸ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਬਬ ਹੁੰਦਾ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੰਦੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਦਿਮਾਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੌ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਗਰ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਲੀਲ ਉੱਥੇ ਆ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਸਕੂਨ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਦਿਓ ਰਤੂਬਤ, ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕੇਲਾ ਖਿਲਾ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਓ, ਦਲੀਆ ਦਿਓ, ਖੀਰ ਦਿਓ, ਬਰਫੀ, ਬੈਕਰੀ, ਕੱਦੂ, ਪੇਠਾ, ਟੀਂਡਾ, ਤਰਬੂਜ਼ ਦਾ, ਹਦਵਾਣੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿਓ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਤਹਿਰੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਗਰ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ, ਉੱਥੇ ਤਹਿਲੀਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਮਾਮ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੋ। ਤੀਸਰੀ ਆ ਜਾਓ ਕਿ ਅਗਰ ਦਿਮਾਗ ਆਪਣਾ ਜਿਗਰ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਤੂਬਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਗਰ ਦੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਗਰ 'ਚ ਅਗਰ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਸਲੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਕੂਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਮਸਕਨ ਉਜ਼ਵਾ। ਮਸਲਨ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਜਿਗਰ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਆ ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਲੀਲ ਆ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਸਕੂਨ ਆ। ਹੁਣ ਸਕੂਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਰਤੂਬਤਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ। ਅਗਰ ਤਹਿਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਖੁਸ਼ਕੀ ਬਹੁਤ ਗਾਲਬ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਦਿਮਾਗ ਤਹਿਰੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਗਰ ਸਕੂਨ ਆ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸਾਬ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ। ਇਹ ਤਹਿਰੀਕ, ਤਹਿਲੀਲ ਤੇ ਤਸਕੀਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜੀ ਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਖਤਜ਼ਾ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਖਤਜ਼ਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਹ ਨੂਰੀ ਕੁਤਬਖਾਨਾ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੰਗਾਓ, ਦੁਨੀਆ ਭਰੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਆਰਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆ 0301 750 1019। ਇਹ ਆਰਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੰਬਰ। ਆਰਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਾ ਦਿਓ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਖਤਜ਼ਾ ਦੇ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਦਨ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਸਤੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਤੀਸਰਾ ਜਨਾਬ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਨਾ ਇਲਮਦੀਨ ਸੈਂਟਰ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਈ ਆ ਇਲਿਆਸ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਯਾਸੀਨ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆ। ਆਜੀ ਇਲਿਆਸ ਇਲਮਦੀਨ ਸੈਂਟਰ ਗਾਮੇ ਸ਼ਾਹ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਯਾਸੀਨ ਦਵਾਖਾਨਾ ਇਲਮਦੀਨ ਸੈਂਟਰ ਆ। ਉਹ ਗਾਮੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗਾਮੇ ਕਰਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਖੀਆਂ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਆਪਣਾ ਯਾਸੀਨ ਦਵਾਖਾਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ, ਨੈਟ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ। ਨਜ਼ਰੀਆ ਮੁਫਰਦਾ, ਕਾਰਸ ਨਜ਼ਰੀਆ ਮੁਫਰਦਾ ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2 ਰਹਿਬਰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਮੁਫਰਦਾ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਹਿੱਸੇ। ਇਹ ਲਿਖੀ ਆ ਆਪਣੇ ਯਾਸੀਨ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਆ, ਇੱਕ ਲਿਖੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹਿੱਸੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ। ਇਲਮੁਲ ਅਮਰਾਜ਼ व ਰਾਜ 27 ਸਾਲ ਯਾਸੀਨ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ 800-900 ਸਫੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਆ। ਇਸਰਾਰੁਨ ਨਬਜ਼ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਾਰਮਾਕੋਪੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਰਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਇਹ 1000 ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਭਾਰੀ ਆ। ਪੂਰੇ ਰਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜੋ ਦਵਾਈ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਲੱਖਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਭਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਕੰਮ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਹਜ਼ੂਰ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਤ ਦੀ ਖੈਰ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਬੜਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝੋ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਆ। ਹਜ਼ੂਰ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਇੱਕ ਉਮਤੀ ਪੂਰੀ ਉਮਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਮਤ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਤ ਦਾ ਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਤਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੈਰ ਹੋਵੇ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।